أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحضرت الشيعة الله وشيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تمنع به الفؤاد وتنفرج به الكرام وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوائج ونسأل الله الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما نؤمن. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الغراب وتغنى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما نؤمن. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتغنى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما نؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kutipan dari kitab dan kitab semoga Tuhan bacakan manakib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini datang rezeki yang halal dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat diterima ini datang tulisan kita yang berhormat. Amin. Adapun di antara orang tapi Manpoka ke-20 masyarakat yang menderita penyakit COVID sembuh dengan rumput dan air madrasah secara betul. Kata ulama para ulama pernah terjadi pada zaman jangkit wabah penyakit sehingga sejuta orang meninggal dunia. Masyarakat berkuyun-kuyun datang pertolongan kepada beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan menunjukkan madrasah, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, lalu bekas cukup habis, dan mengumumkan lagi, barang siapa yang memungut air madrasah akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai memakai madrasah. Ketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit pun hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadrati sultanil awliya wa asriyai Rabbani wal khawfi samadu sayyidid sayyid widin Abdul Qadir Jailani al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahna biha minal muttabi'in syari'ati nabiyyikal mustawsina bi mahabbatihi kutadina bi hadihi Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, hikmah ilmiah. Oke. Sudah ya? Bismillah. Kedengaran? Dengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala at-tariqatil la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyari'atu aqwali wal tariqatu ahwali wal haqiqatu ahwali wal ma'rifatu rasul mali. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak ila hadrati ahli silsilah thariqah qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bil khusus guru agung kita semua, pengersa Abah Aos Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan para akhwat yang saat ini berada di Hong Kong ya, banyak ya akhwat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ya Abah, senang Abah, gembira Abah. Juga yang saya hormati koordinator Manakib Darat di Hong Kong, semuanya siapa ya? Ibu Yuyun, Ibu Oki, Mbak Oki, Ibu Lia, Wais, Mbak Nur Aziza, terus apa meneh ya? Ya wis kabeh ya, semuanya ya. Semuanya semoga Allah berkahi segalanya, semuanya selamanya, amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga diluaskan rezekinya. Amin. Kompak ya. Nah baik, para akhwat rahimakumullah,
Pertama-tama saya ucapkan kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah, maka pada sore hari ini ya, menjelang sore ya, waktu Hong Kong sudah sore sekarang ya, kita masih dapat melaksanakan berbagai amaliyah yang kita terima dari guru mursyid kita. Barusan kita melaksanakan manakiban ya. Banyak tadi yang sudah dibaca lengkap sudah ya. Subhanallah, saya terharu, benar-benar terharu ya melihat akhwat semua yang ada di Hong Kong. Semangat terus ya. Semangat zikirnya, semangat manakiban, semangat khotaman. Nah, ini manakiban perdana ya. Manakiban perdana untuk di darat gitu ya. Semoga istiqomah setiap bulan minimal ya, setiap bulan minimal selalu dilaksanakan kumpul bareng, ngalap barokah, pasti insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umat yang soleh, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, para akhwat, rahimakumullah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih sepenuh langit dan bumi atas waktu yang para akhwat semua berikan ke saya untuk memberikan khidmat ilmiah perdana ya di Hong Kong. Alhamdulillah, satu kebahagiaan, kegembiraan buat saya. Gitu ya. Terus saya juga bisa ikut manakiban juga tadi ya. Luar biasa, luar biasa. Saya bangga sekali, saya senang sekali. Ternyata sudah mampu melaksanakan manakiban secara mandiri akhwat yang ada di Hong Kong. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mungkin di antara para akhwat ini banyak yang masih baru ya, masih baru, mungkin belum begitu mengenal apa itu thariqah ya. Mungkin saya sedikit nanti saya sampaikan tentang thariqah ya. Kenapa sih sebenarnya, kenapa kita harus berthariqah ya? Apa enggak Islam aja sudah cukup gitu ya? Kenapa harus berthariqah? Gitu. Nah, itu ya pertanyaannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika beliau didatangi malaikat Jibril alaihissalam, nah malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, jelaskan kepada aku tentang Islam. Kata Nabi, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Yang tiga, engkau menunaikan zakat. Yang keempat, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji jika engkau mampu. Berarti itu adalah Islam. Islam berarti 5 ya. 1, syahadatain, 2, sholat, 3, zakat, 3, zakat, 4, puasa, 5, haji. Lalu Jibril kembali bertanya kepada Rasul, akhbirni anil iman. Antum minu billahi wal malaikatihi, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada Rasulullah, engkau beriman kepada apa? Yang keempat apa? Kitabullah. Engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar, ketetapan baik dan ketetapan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman ya. Satu lagi, hari kiamat ya. Engkau beriman kepada hari kiamat, baru engkau beriman kepada qada dan qadar. Berarti rukun iman. Ada berapa? 6 ya. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada Rasul. 4, percaya kepada kitabullah. 5, percaya kepada hari akhir, hari kiamat.
6, percaya kepada ketetapan baik dan ketetapan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman. Kembali malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil ihsan." Jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah SAW, antu minu billahi anta budallah kannaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, maka camkan di hatimu bahwa Allah melihat kepada engkau. Tuh. Jadi berapa rukun agama tadi? 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan, ya. Nah, mungkin itu pertanyaan ya. Kalau Islam kita belajar fikih, hukum-hukum syariat, bagaimana cara sholat, ya, bagaimana cara zakat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara apalagi syahadat yang benar. Bagaimana kalau ibu-ibu lagi nifas, ibu-ibu lagi haid, bagaimana seperti itu. Itulah apa namanya ilmu-ilmu tentang Islam. Yang kedua adalah ilmu tentang kepercayaan, keimanan. Itu adalah ilmu tauhid, ya, usuluddin, ya, percaya kepada Allah, ya, mengenal Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian perbuatan-perbuatan Allah, kemudian kita mengenal malaikat, ya, tugas-tugas malaikat, fungsi malaikat, kemudian kita mengenal Rasulullah, ya, ada berapa nabi, ya, misi nabi apa, tugas nabi apa, gitu ya. Kemudian kita mengenal apa lagi? Mengenal kitabullah. Ada berapa kitab Allah? Ada berapa? Ada 4, ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Terus ada lagi suhuf-suhuf, gitu, lembaran-lembaran gitu, yang tidak dibukukan. Itu namanya kitab Allah. Kemudian kita mengenal tentang mempercayai tentang hari kiamat, ya. Kemudian kita juga mempercayai ketetapan baik dan ketetapan buruk dari Allah. Itulah ilmu-ilmu tentang iman. Nah, yang terakhir tentang ihsan. Kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, maka camkan bahwa Allah melihat kepada engkau. Nah, inilah yang terakhir, inilah ihsan, inilah ilmu tasawuf atau ilmu thariqah, gitu ya. Bisa didengar, jelas gak suara saya? Nah, jadi kalau kita mau beragama Islam dengan benar, berarti kita harus berthariqah, gitu ya. Itu thariqah itu apa? Thariqah itu jalan, ya, jalan atau metode thariqah itu, ya. Thariqahnya apa? Jalannya apa? Zikir, gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi, dalam sabdanya beliau bersabda, "Asy-syari'atu aqwali wat thariqatu ahwali wal haqiqatu af'ali wal ma'rifatu ra'sul mali." Syariat itu perkataanku, kata Nabi. Thariqat itu perbuatanku, hakikat itu keadaanku, dan makrifat itu modal yang paling utama. Jadi awaludin ma'rifatullah. Pertama daripada agama itu mengenal Allah. Bagaimana kita mau beragama, melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, perintah-perintahnya kalau kita tidak kenal kepada Allah. Tuhan kita adalah Allah. Nah, Imam Ghazali tahu ya, Imam Ghazali itu adalah ulama di bidang tasawuf yang terkenal, ya. Imam Ghazali pernah mengatakan, waman sa'arotis sufiyati man tasarro'a walam yatahaqqaq faqad tapassaqa. Waman yatahaqqaq faqad tapassaqa waman tahaqqaqa walam yatassaro faqad tazandaqa. Waman tasarro'a wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Artinya, di antara moto yang berlaku di kalangan para sufi, para pengamal thariqah, siapa yang menekuni syariat tetapi tidak menekuni hakikat, ia telah fasik, ya. Siapa yang menekuni hakikat tetapi tidak bersyariat, ia telah zindik.
Siapa yang menekuni syariat dan menekuni tasawuf, hakikat, maka ia mencapai hakikat. Gitu ya. Jadi kalau hanya Islam saja tidak mau berihsan, maka fasik. Sebaliknya kalau ihsan saja tidak mau berislam, ya, tidak mau mengerjakan fikih, ya, cukup zikir saja, nggak mau sholat, seperti itu, maka dia zindik, kafir zindik. Nah, kalau melaksanakan sholat, ya, terus raganya sholat, tapi nyawanya juga, rasanya juga sholat, nah maka dia sudah mencapai hakikat. Sempurna, sempurna, beragama itu sempurna. Kata pengesabah, kalau sholat aja, tapi rasanya ada di mana-mana, nyawanya ada di mana-mana, maka sholatnya hanya sampai di ujung sajadah, gitu. Tidak sampai kepada Allah. Kata Abah, Sahadatnya hanya sampai di ujung lidah dan sampai di telinga orang, tidak sampai kepada Allah. Puasanya hanya sampai apa? Lapar, hanya sampai lapar. Apa bahasa Jawanya lapar? Wedih ya. Wah, luwe. Salah ya, salah. Kalau luwe cuma sampai luwe aja. Kalau puasa nggak sampai kepada Allah. Nah, demikian juga zakat hanya sampai ke tangan orang, tidak sampai kepada Allah. Haji juga tidak sampai kepada Allah, hanya sampai ke Mekah gitu. Kenapa? Karena nyawanya nggak ada, ruhnya nggak ada, rasanya nggak ada. Seperti itu. Jadi mau sempurna Islam kafah itu, Islam yang sempurna itu ya meliputi ibadahnya raga, ibadah nyawanya, ibadah rasanya gitu. Jadi mbak-mbak ini, ibu-ibu ini yang sudah ditalkin zikir, yang sudah bertasawuf, yang sudah bertorikoh, ini sedang belajar beragama Islam dengan sempurna ya. Memang benar agama Islam itu adalah agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah dan paling sempurna gitu ya. Agama Islam itu. Tuh. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah beragama Islam dengan benar? Tuh ya. Itu pertanyaannya. Maka kita sedang berusaha untuk menjadi muslim yang sempurna, yang menjalankan perintah-perintah Allah, tapi juga berakhlak mulia. Alhamdulillah. Nah, kemudian apakah thoriqoh ini ada di dalam Al-Quran? Ya. Karena dulu pernah ada bertanya kepada Abah, boleh nggak kalau tidak berthoriqoh? Gitu. Boleh nggak kalau tidak berthoriqoh? Kata Abah, silahkan. Kalau tidak berthoriqoh, ya thoriqoh itu Al-Quran. Kalau tidak berthoriqoh, silahkan berinjil, silahkan berzabur, gitu ya. Karena thoriqoh itu ada dalam Al-Quran. Di surat Al-Jin, ya, surat Al-Jin ayat 16. Yang saya kutip dalam mukadimah tadi, wa allaw istaqamu 'alat thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, thoriqoh. Ya, thoriqoh itu jalan. Yaitu apa? Agama Islam. Niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air. Air itu rezeki yang cukup banyak, yang berlimpah, ya. Mencurahkan air rezeki, ya, kemudahan-kemudahan gitu ya. Semua mudah gitu. Mau apa? Dapat majikan yang baik gitu ya. Mau liburan gampang gitu. Semua gampang, semua mudah gitu ya. Nah, di sini azan, saya stop dulu ya. Kita dengar azan dulu sebentar ya. Kita dengarkan azan.
Baik, kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah di sini waktu asar. Kita dengar. Nah, bertorikoh tadi itu wajib memiliki mursyid. Jadi kalau bertorikoh nggak ada mursyid, itu nggak sah torikohnya. Mursyidnya sopo? Mursyidnya setan. Ya. Kalau nggak punya guru, ya gurunya setan. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Itulah mursyid. Mursyid itu siapa? Mursyid itu orang yang akan menolong kita, orang yang akan membimbing kita, orang yang akan menuntun kita agar kita bisa selamat kembali kepada Allah. Itulah fungsinya mursyid, ya. Siapa mursyid kita? Pangarsa Abah Aos Qaddasallahu sirah. Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu Qaddasallahu sirah. Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya silsilah ke-38. Alhamdulillah. Mbak-mbak, ibu-ibu, nggak mudah loh ketemu mursyid itu. Orang yang ketemu mursyid itu beruntung. Fastabsiru bibai'ikumul ladzi bayatum bih. Maka bergembiralah kalian dengan baiat, dengan talqin yang telah kalian lakukan itu. Banyak orang itu cerita Nabi Musa itu ya. Cerita Nabi Musa mencari mursyid. Jadi suatu ketika Nabi Musa itu sedang di atas mimbar di kaum Yahudi Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, siapa yang paling hebat ilmunya di zaman sekarang?" Kata Nabi Musa, "Aku." Nah, karena Nabi Musa tidak menyandarkan kepada Allah, maka Allah menegur Nabi Musa. Kata Allah, "Masih ada seorang hambaku yang lebih berilmu lagi daripadamu." Sikap Nabi Musa apa? Mau belajar, meskipun beliau sudah ilmunya segudang, ya, sudah ngerti semua agama-agama Islam, ilmu agama Islam, masih mau belajar kepada seorang hamba Allah yang memiliki ilmu batin, ya, ilmu tasawuf. Itu Nabi Khidir. Nah, ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir, kata Nabi Musa kepada muridnya, sahabatnya Yusha bin Nun, ya, katanya, "Aku akan berjalan mencari orang itu sampai akhir hayatku kalau nggak sampai ketemu." Gitu. Jadi orang Nabi Musa mencari mursyid aja itu, ya, itu beliau sampai menempuh perjalanan selama-lamanya gitu. Sampai seumur hidupnya kalau belum ketemu. Jadi kalau kita tahu pentingnya mencari mursyid itu, kita akan menempuh perjalanan ribuan tahun siap gitu ya. Berjalan menembus padang pasir yang panas siap gitu ya. Sekarang kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal telepon gitu ya.
telepon, halo, Bapak Kiai Mahmud Johnson Al-Maghribi, iya, mau talqin, nah tinggal talqin. Tuh, ya. Itu karomah pengesah Abah. Kalau misalkan pengesah Abah tidak membuka kemudahan-kemudahan rukhsah kepada kita semua, niscaya mbak-mbak semua, ibu-ibu semua, Bu Nur Aziza, Mbak Oki, semuanya itu harus pulang dulu dari Hong Kong itu, ya. Pulang ke pesantren Sirna Rasa. Coba, butuh waktu, butuh dana, butuh biaya, ya. Belum lagi risiko dalam perjalanan gitu. Alhamdulillah. Nah, ketika Nabi syarat bermursyid itu harus totalitas. Pokoknya manut ke jere guru ya. Pokoknya jere guru ngene ya manut gitu ya. Apa yang diperintahkan guru harus kita ikuti. Orang usah mikir, ya mumpung orang ngerti, mumpung orang paham. Nah, ya. Tinggal di apa? Di lakono. Tinggal dijalanin aja gitu. Sing ngerti, sing tanggung jawab, ya, sing tanggung jawab lah guru kita. Kata Tuhan saya Abdul Jalani, jika muridku buruk, aku yang baik. Jika muridku salah, aku yang benar. Jika muridku tersingkap auratnya, aku yang menutupinya. Alhamdulillah, kita semua sudah jadi muridnya. Alhamdulillah. Nah, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa bertekad kepada Nabi Khidir, aku ingin belajar, aku ingin mengikuti engkau. Kata Nabi Khidir, niscaya engkau tidak akan sanggup mengikuti aku karena engkau tidak sabar, gitu ya. Jadi kata Nabi Musa, janji aku akan sabar, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini alhamdulillah nih ada anak-anak ikut ya. Saya lihat ada yang laki, ada yang perempuan. Semoga Allah berkahi dia ya. Semoga jadi muslim yang taat nanti. Gitu, menjadi tokoh Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Hong Kong nanti. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Musa ngikuti Nabi Khidir, itu kan ada kejadian. Nabi Khidir ketemu perahu, dibolongin perahunya, dirobangin. Kata Nabi Musa, kenapa kamu lubangi perahu? Itu nanti bisa menenggelamkan orang. Kata Nabi Khidir, kamu sudah aku katakan tidak sabar dengan mengikuti aku. Akhirnya berjanji lagi. Ketika ketemu anak kecil, dibunuh sama Nabi Khidir. Protes lagi Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sabar mengikutiku. Akhirnya ketemu kampung. Masuk sebuah kampung. Ketika di kampung itu mereka minta makan. Minta di apa namanya itu? Namanya pusapir gitu ya. Ya, tapi orang kampung itu nggak mau menjamu. Gitu. Nggak mau menjamu, air pergi. Di ujung kampung ada rumah yang sudah reot, nggak apa-apa, laki-laki kan itu ya, laki-laki nggak apa-apa. Ya. Ada rumah yang reot, dibangun sama Nabi Khidir, ya dibangun. Kata Nabi Musa, seandainya kamu ngapain kamu bangun-bangun itu, orang kampung ini aja nggak peduli sama kita. Jadi kamu memperbaiki rumah itu seharusnya kamu minta upah nih sama penduduk kampung. Nah, protes lagi kata Nabi Khidir. Saatnya kita berpisah. 3 kali ya, berpisah. Makanya kata pengesah Abah, Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Nabi Musa itu Nabi, Rasulullah, Ulul Azmi. Ya, gagal jadi murid. Gitu. Itu gambaran. Nabi Musa itu nama Nabi. Ya, Nabi contoh buat kita. Itu adalah gambaran contoh buat kita. Kalau kita berguru dalam bidang tasawuf, bermursyid, ikut, jangan banyak tanya. Ya. Jangan kenapa ini sholatnya kok duduk gitu. Kalau Abah mau merintahkan duduk, ya sholatnya duduk aja gitu. Wes orang mikir-mikir sopo sing ngelihat gitu. Bene, sing penting awake dhewe ya. Sing penting awake dhewe sing selamat. Wong enggak usah diperhatiin ya, enggak usah sakarepe gitu. Jadi kita ngikut aja perintah Abah ya. Kalau Abah sholat Ba'da Isya itu Ba'da Isya itu duduk, ya duduk aja gitu ya.
Kalau syarat witir itu duduk aja. Itulah syarat, itulah ujian dari mursyid kita. Oleh apa? Kalau kita nggak ngikut, berarti kita nanti tidak ikut guru mursyid. Nanti jadi murid gagal gitu ya. Seperti itu. Nah, itu syarat kalau kita mau bermursyid yang benar ya, supaya kita cepat sampainya gitu ya. Ibu, mbak semua bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, nanti saya ini ya. Nah, syaratnya itu kalau kita mau ikut mursyid itu apa namanya? Bukti bahwa kita mengikut mursyid, bukti bahwa kita murid dan mursyid kita guru kita itu dengan talqin ya. Talqin zikir ya. Sudah semua ditalqin zikir kan? Nah, setelah talqin zikir mengamalkan talqinnya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusul nafsihi wa man awfa bi ahdihi wa man awfa bi ada alaihullah fasyati ajran nazima. Itu yang setelah zikir kita doa itu sengaja guru pasang itu supaya kita ingat terus ya. Apa itu artinya? Bahwa orang-orang yang telah berbaiat janji setia kepadamu Muhammad, kaknya dulu dengan Muhammad, sekarang dengan guru mursyid, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Jadi hakikatnya itu kita ikut mursyid itu kita mengikuti perintah Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janjinya, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Jadi kalau sudah ditalkin terus nggak ngamalin, ya itu risiko dewe-dewe ya. Tanggung jawabnya itu tanggung jawabnya sendiri aja itu ya. Gitu. Ya, syukur-syukur hara opo-opo ya, syukur-syukur gitu ya. Wis janji kok kan. Wis janji orang nepati janji lah piye, ya kan? Nah, jadi barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberikan pahala yang sangat besar ya. Ajron azima. Jadi kalau sudah ditalkin zikir, terus kita taat kepada guru kita, melaksanakan perintah guru kita, zikir setiap habis sholat minimal 165 kali, khotaman ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da asar, manakiban minimal sebulan sekali, minimal itu ya. Apalagi kita sekarang di MOI sehari 2 kali, alhamdulillah. Mengamalkan sholat sunnah, lalu mengamalkan kandungan tanbih. Nah, kalau itu kita laksanakan semua, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi bermursyid, cari mursyid sudah ketemu, tandanya kita sebagai murid harus ditalkin zikir. Setelah ditalkin zikir, kita harus mengamalkan apa yang kita dapat dari guru kita gitu ya. Nah, terhadap talqin zikir yang kita ambil itu, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Ya, itu firman Allah. Artinya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin ya, wal mukminat, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Tuh ya. Jadi kita ini yang sudah janji setia, sudah ditalkin itu sudah menjual diri kita, menjual harta kita, menjual nafsu kita gitu ya. Menjual diri kita untuk taat kepada Allah. Allah telah beli dengan apa? Dengan surga. Alhamdulillah. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh ya. Maksudnya memerangi hawa nafsu. Kalau dulu perang kita, sekarang memerangi hawa nafsu, janji ya. Maka mereka sebagai janji yang benar dari Allah dari dulu di kitab Taurat, di Injil maupun di Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Ya. Mbak Nur Azizah mungkin orang jujur mau menepati janji, tapi yang lebih menepati janji adalah Allah.
Ya. Mungkin Mbak Oki juga begitu, orang yang menepati janji gitu ya. Tapi yang lebih menepati janji lagi adalah Allah gitu ya. Siapa yang lebih menepati janji selain dia? Allah sudah berjanji akan memberikan surga. Seperti itu. Maka fastabziru bi bai'ikumul ladzi bayatum, maka bergembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Kita telah menang, faza ya. Makanya kata apa? Manakiban ini dalam rangka minal aidil wal fa izin. Ya, kita sudah kembali kepada Allah dan kita menang. Alhamdulillah. Mungkin itu khidmat ilmiah yang sekarang ini, yang perdana sekarang ini untuk ikhwan akhwat yang ada di Hong Kong. Nah, selanjutnya karena waktu, karena Zoom ini kan kita meeting virtual ini terbatas dengan waktu. Juga mbak-mbak, ibu-ibu semua juga terbatas dengan waktu, mungkin akan pulang, jaraknya jauh gitu ya. Dari masjid apa tuh ya? Taiwan ya. Masjid apa ini? Taiwan ya. Itu di belakangnya masih banyak pohon-pohon ya, hutan-hutan ya, kayak di Indonesia aja ya. Di tengah hutan, Pak. Di tengah hutan. Alhamdulillah. Semoga istiqomah semuanya ya, setiap bulan melaksanakan manakiban ya. Kompak selalu ya, guyup, ada apa-apa diskusi, tanya gitu ya. Kalau perlu saya siap memberikan apa namanya itu jawaban-jawaban melalui kolom pengesabah gitu ya. Nggak usah ragu kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan gitu ya. Gitu. Nah, sebagai terakhir, ono pertanyaan ora. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Wonten pertanyaan boten. Boten. Wis sampun ngertos kabeh. Sekedap saya nembe dipikir. Kedap ya ada Sundalen. Nggih. Ada yang mau belajar zikir, mungkin mau belajar tajwid, ada. Dereng wonten. Insyaallah sampun jelas Pak Yai. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang mau talqin zikir, mungkin saya cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya. Semoga pertemuan kita ini semuanya, baik yang di darat maupun yang online, diberkahi oleh Allah segalanya, semuanya, selama-lamanya. Semoga kita selalu sehat selalu, bahagia selalu bahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abah, terima kasih kepada panitia ya, koordinator, juga kepada para akhwat semuanya. Terima kasih sepenuh langit dan bumi, dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doanya sekalian. Doanya ya. Doanya belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yu'afini mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudakhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha syul ghayat min jamil khairu fil hayati wa badal mamat. Innal ladzina yubayyunaka innama yubinallah yadullahi fuqaidihim faman nakatha fa innama yankusul nafsi wa man wafa bima ada wa bisayyi ajran nazima. Allahumma inna asqal huda wa tuqal fal gina. Allahumma fir lana wa rahmana wa dina wa bina warzuqna. Allahumma sarifal qulub sarif qulubana ala taatik. Allahumma asinna kibatana bil umuri kulliha wa ajirna min izid dunya wal azabil rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna min abati binabatil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairu fatihin.
mutaqin Rabbana anzilna munzalan mubarakan mujlin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawana shighara Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal faizar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilaikal qulu antal qulu qulul quli bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal imad Allahumma ya dafil baliyat Allahumma ya rabbiyad darajat Allahumma syafil amrad Allahumma ya mujibad dawad Allahumma ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin karamati aba wasal Fatiha A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kiai. Atur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Amin nggih. Sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min gummah bi'alil badri ya Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ternuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum. Juga dimatiin salam.
Terus tak foto lagi di situ.